मेरे हस्बैंड ने मैनू पुलिस की मौजूदगी दे विच सारे लोगों के सामने गेट के उपर इन्नी बुरी तरह कुटिया मारिया है। मेरे बालों तो फड़ के मैनू मोढियां तो फड़ के पोल दे नाल मारिया गया। कुछ नहीं होया, कोई मारिया कुटिया नहीं है, कोई कुछ नहीं होया, सिर्फ मेरे हत्थ पई है, मेरे गल पई है, तो मैं जस्ट इन्हूं छुड़ाया वा। ना इन कोई सट लगी है ना कुछ है, सरेआम झूठ है। जो अपने आप सट आपे लगा के किते भी पेश होंदी है वो ओहदी जिम्मेवारी, क्योंकि सारे लोग देखण दे ही किन्ने किन्ने सट, कोई नहीं कुछ नहीं मारिया उन्होंने। ये सरासर गलत है। गुरदीप कौर ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ ਗੁਰਦੀਪ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੂਰੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਧਾਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਵੋ। क्राइम पत्रकार रमेश बहल की खास रिपोर्ट, लाइट ऑफ नेशन न्यूज़ गुरदासपुर। ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਮੈਂ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਟਰ ਦੇ ਢੱਕਣ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੀਚੇ ਵੱਜ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੇਨ है। मैं अपना ट्रीटमेंट भी करवाया और मेडिसिन लै रही हैं और मेरे को सीधे बैठा तक नहीं जा रहा। कल मेरे हस्बैंड ने एक सुखविंदर कौर नाम की औरत भी लियांदी, दो पुलिस वाले लियांदे ते उन्हां दी मौजूदगी च मेरा समान वगैरह सुट्टना शुरू कर दिता ते गेट दे उपर मैनू सब दे सामने मारिया और उत्थे सारे लोग और मेरी सस भी मौजूद सी ते पुलिस ने मैनू बिल्कुल भी नहीं बचाया। फिर लोगों ने आके पुलिस नू कहा ते फिर जाके यह चीज़ जिहड़ी है खत्म हुई। की कारण जो भी होया? कारण यही है कि मेरे हस्बैंड ने चोरी छुपे एक सैकेंड मतलब मैरिज कर ली है। पाड़े वाले एक डेरा वाले है, बाबा बुढ़ा साहब जी का डेरा है, उत्थे एक झुंझर नाम की औरत है ते उन्हां दे एक जीजा जी है गुरमुख सिंह ते उन्हां दे जो भी हैगे है, उन्हां सारियां ने मिल के मेरी मदर इन लॉ उन्हां नूं मनदी सी। इन्हां सारियां ने एक चलाकी दे नाल केयर टेकर बना के ते एक मतलब बड़ी साजिश दे तहत एक औरत पानीपत की जो रहन वाली है, मैरिड भी सीगी ते उन्होंने मेरे हस्बैंड के नाल उहदा विआह करता और उन्होंने उत्थे छुपाया होया है ते वो मैनू एक्चुअली मरवा देना चाहते ने। मेरा हस्बैंड खुद कहंदा सी कि मैं जिहड़ी औरत लियांदी है उहदी गैंग कोलों तैनूं मरवा देवांगा, तेरे बच्चों नूं भी मरवा देवांगा। ये मैनू खुद उन्हें SP ऑफिस दे बाहर धमकी दित्ती सी। इस संबंध में तुसीं कोई पुलिस दरखास्त दित्ती सी? हाँ, मैं SSP साहब नूं इस चीज़ की मैं दरखास्त दित्ती सी 17 दिसंबर 2020 दे विच ते SSP साहब ने किसी ने मार्क नहीं की। मैनू अज तक कॉल नहीं आई उस दरख्वास्त की। मैं उहदे च लिखिया सी कि मेरे हस्बैंड ने मैनू धमकियां दित्तियां औरत दी गैंग दे वल्लों कह रहा उहदा कोई ग्रुप है, वो सारा कुछ मैं दे के आई हुई हाँ कंप्लेंट दा, बट नहीं। ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? हाँ जी, वो मेरे कोल कॉपी हैगी है। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਝਗੜਾ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੋਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਵਾਲੇ ਘਰ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਰੱਖਣਾ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मतलब कि बराबर का कंट्रीब्यूशन रहा। ਉਹਦੀ कमाई तो जो भी मतलब कि सानू जो भी कमाई हुई ਉਹਦੇ करके ही कोठी बनी सी ते बाद विच उस बंदे ने मैंने चीट कर दिता।
ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 30/3/2007 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਡਿਵੋਰਸ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਕੋਈ ਦੇਵਰ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਕੋਲੋਂ ਡਿਵੋਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ? ਔਰ ਇਹ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕੇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੱਲ ਜੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਔਰਤ ਸੇਫ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਂ 1091 ਤੇ ਵੀ ਕਾਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ 181 ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ 1091 ਤੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ 112 ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਲ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਅਗਰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ? ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਬਟ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਾੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਪਾੜਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਜੀ? ਰਾਜਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਸਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਸਰ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੂਠ ਹੈ, ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਲੱਗਦੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ ਵੱਡੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਛੋਟੀਆਂ ਸੀ, ਮਾਈਨਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵੱਡੀ ਲੜਕੀ CA ਹੈ, ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਰਾਈ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਸੈਟਲਡ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲਾਲਚ ਵਸ ਆ ਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਰਾਮੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜੇ ਕਿਤੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਵਾਈਫ ਦਾ ਤਰੀਕੇ ਤਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਹੋਈ ਇਸ ਤੋਂ, ਨਾ ਕੁਝ ਇਹਨੇ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 13 ਸਾਲ ਦੇ 13 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਡੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ ਪਲਾਟ, ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇ ਕੰਪਲੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਈਵਨ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤਾਲੇ ਭੰਨੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਤਾਲੇ ਭੰਨ ਕੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨਾਲ ਗਿਆ ਦਵਾਈ ਲੈਣ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲੋ ਜਾਂਦੇ ਫੇਰ ਮਾਰ ਜੀਏ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤਾਲੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਤੋੜੇ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ। ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ
ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਆਈ ਆ ਅੰਦਰ, ਕਿਦਾਂ ਤਾਲੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆਣਾ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਲੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਓਲਡ ਏਜ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਈਵਨ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗਲੋਂ ਫੜਿਆ ਇਹਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੈਕਟ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਫਾੜਤੀ ਉਹਨੇ, ਮੇਰੇ ਕਮੀਜ਼ ਤੇ ਬਟਨ ਤੋੜਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਈ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਲੇਡੀ? ਉਹ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਣ ਚੱਲੇਗੀ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਫੇਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗਾ, ਭਾਬੀ ਸੀ ਤੇ ਮਦਰ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸਰ ਇਸ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈਕੰਡ ਮੈਰਿਜ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਸ਼ਰੀਆਮ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਝੂਠੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੇ। ਔਰ ਈਵਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਈਫ ਨੇਮ ਪਹਿਲੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਆਰਸੀ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ, ਜੋ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਾਈਫ ਆਫ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ PNB ਦਾ, ਜਿੱਤੇ ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਈਫ ਆਫ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ CGM ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। 420 ਦਾ ਕੇਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 2 ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਝੂਠੇ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਹੋਏਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੀ ਆ। ਸਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਬੀ ਨੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ? ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ ਕੇਸ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 2011 ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਘਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 2007 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਲਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਜੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਤੱਕ? ਆਈ ਥਿੰਕ 2016 ਚ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਏ 2017 ਚ ਮੈਂ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ 16 ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਇਹ 'ਚ ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ ਕੇਸ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਪੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਵਾਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਬਿਠਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਸਟ ਇਹਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਵਾ। ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਸਰੇਆਮ ਝੂਠ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਟ ਆਪੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਸੱਟ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਕ ਪਰਸੋਂ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਮੈਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਸੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 112 ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿੱਬੜ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਪੋਟਾ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕੌਣ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕੌਣ ਮਤਲਬ ਕੁੰਡਾ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਅੰਦਰੋਂ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹੱਲੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹੱਲੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਝਗੜਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਏ। ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ ਦੋਵਾਂ। ਇਹ ਸਮਾਨ ਲੱਗਾ ਸੁੱਟਣ, ਰਜਾਈ ਵਗੈਰਾ ਸਰਾਂ ਸੁਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਥਾਣੇ ਆਓ, ਥਾਣੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 12 ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਾ 12 ਵਜੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਝਗੜਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਝਗੜੇ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਈ ਕੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਨ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ SHO ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ ਗੁਰਦੀਪ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੂਰੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਨੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾਇਆ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 12 ਵਜੇ ਦਾ। ਸਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਆਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੋਗੀ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।